Good morning, student. DPMS. Previous lecture, we were just revised all the basic command we just learned in third unit. That is create table command to create a table by using different types of field of table and the data type and size. Then after insert command, insert into command to inserting the data into the table. Then after select command to retrieve existing data which is stored into the table. Here in a different manner, or we can say that different types. Different types means selected row, selected column. Then after selected column, all the rows, all the column, all the rows, and selected column and all the rows, or we can say that selected row, all the columns. So these are the different types of retrieval of data by using select command. So today we just start with select command and move forward. I'm just going to share my screen to all of you. Screen is visible to all of you. Okay. So now, first of all, starting with eliminating duplicate data. What is the meaning of eliminating duplicate data? A database table may hold duplicate rows. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ડેટાબેઝના ટેબલની અંદર ડુપ્લિકેટ રોઝ અથવા કે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અવેલેબલ હોય છે. ડુપ્લિકેટ રોઝ contain the same value for each column in a table. The distinct keyword remove duplicate rows from the result. It can be used only with select statement. આ જે distinct keyword છે અથવા તો તમે distinct command કહો, that is used with select command to remove duplication. કઈ રીતે વર્ક કરે છે આપણે જોઈએ એની syntax. Select, then after distinct keyword, then column 1, column 2, જે column આપણે distinctly retrieve કર્યું હોય એ column નું નામ up to column n, then after from and table name. Generally આપણે શું કરતા હોય છે, select, then after multiple column name, અથવા તો select, then after star from table name to retrieve all the columns, all the row. Here select star from table name is used. But if you want to retrieve the data of the table distinctly એટલે duplicate value remove કરશે, જે unique હશે record એ જ fetch કરશે. Here only unique record will be fetched as an output. Select પછી distinct keyword અથવા તો distinct command, then after column name, multiple column name અથવા તો single column name આપી શકો, then after from and table name. This is the syntax of distinct command. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે અને સાથે સાથે રન પણ કરતા જશું આપણે. ઓકે, now display only branch name for an account table with and without distinct. Clear? We just need to display only branch name for an account table. Account table માંથી ખાલી branch name display કરવાનું છે. એનો મતલબ શું થશે? Selected column but all the rows. Clear? With and without distinct. બે રીતે આપણે જોઈએ, with distinct and without distinct. First of all without distinct જોઈએ, then after with distinct keyword જોઈએ. Okay, so first of all input the query by using without distinct. Okay, so simply શું થશે, મારે ખાલી branch name display કરવું હોય તો select, then after column name જે મારે retrieve કર્યું છે, select b name from account. Clear? આપણી પાસે જે ટેબલ છે account table. ઓકે, આ ટેબલ નો ડેટા છે, બરાબર. મારે ખાલી શું retrieve કરવું છે, b name retrieve કરવું છે. તો આ પાંચ રેકોર્ડ આવશે, SBI, BOB, SBI, PNB and ICICI. ક્લિયર? અહીંયા કાંઈ મેં ડિસ્ટિંક્ટ આપ્યું નથી. અહીંયા તમે જોવો તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ કઈ છે,
SBI ની વેલ્યુ છે એ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે. ક્લિયર? SBI is a duplicate value એટલે કે એ રિપીટ થાય છે. સો by using distinct કરશો ત્યારે આપણે આ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ રિમૂવ થશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે આ રીતે કરીએ. select B name from account. તો શું આઉટપુટ આવશે? What will be the output? All the rows of B name. Clear? B name column ની બધી જ રો આવશે. SBI, BOB, SBI, PNB, ICICI. Clear? આટલી વસ્તુ સેમ વસ્તુ છે એ આપણે અહીંયા પણ કરતા જઈએ. Oracle Tangi મેં ઓપન જ રાખેલું છે. First of all, I need to connect by using username and password. So, પહેલા હું કનેક્ટ થઈ જાઉં છું. Okay, connected to the database. Now I just want to select star from account. પહેલા હું select star from કરું છું એટલે બધી કોલમ અને બધી રો આવશે. ક્લિયર? અહીંયા આપણે અકાઉન્ટ ટેબલની જે 5 રો હતી અને 3 કોલમ તો બધું ડિસ્પ્લે થાય છે. Now I just want to select B name from the account table. So લખીશું select B name from account and enter. So all the branch name will be displayed. Clear? હવે સેમ વસ્તુ છે એ આપણે with distinct કરવાનું છે. Input with distinct. શું એની સિન્ટેક્સ રહેશે? select distinct B name from account. જે B name આપણે આપતા હતા એની આગળ distinct keyword આવી જશે. ક્લિયર? શું થશે distinct keyword થી? We just eliminate the duplicate value. Like this. Output શું આવશે? જો મેં આ રીતે લખ્યું હોય select distinct B name from account. Like this. BOB, ICICI, PNB and SBI. SBI છે એક જ વખત આવશે, તમારે બે વખત રેકોર્ડ. distinct means unique branch name હશે એ જ ડિસ્પ્લે થશે. ક્લિયર? SBI બે વખત હતું તો એક વખત જે ડુપ્લિકેશન હતું એ રિમૂવ થઈ ગયું. જો 3 વખત હોય તો એ બાકીના બે રિમૂવ કરી અને એક જ વખત SBI દેખાડશે. In short, distinct command is used to eliminate the duplication. Clear? ये पण आपने practically જોઈ લઈએ. Select distinct B name from account. Semicolon આપું છું. Ready? ICICI, SBI, BOB and PNB. અહીંયા તમે જો જે રિઝલ્ટ છે ઉપરની ક્વેરી નું select B name from account એમાં 5 રો આવે છે અને આગળ distinct લગાડી દેશો તો શું થશે? જે ડુપ્લિકેટ અહીંયા SBI બે વખત આવે છે. ક્લિયર? તો અહીંયા SBI એક જ વખત આવશે. સો આ રીતે તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ એલિમિનેટ કરી શકો by using distinct command. Clear? So any doubt regarding distinct command, student? Distinct command માં કોઈને કઈ ડાઉટ? ડાઉટ હોય તો ટાઈપ કરો ચેટ બોક્સમાં, અધરવાઇઝ આપણે આગળ વધીએ આજના નેક્સ્ટ કમાન્ડ તરફ. Type your doubt in the chat box if doubt is there, otherwise type clear. Okay, all the students type clear. So we move forward to next command, that is updating content of a table. Clear? Table no content update કરવું હોય means તમે જે ટેબલ માં ડેટા સ્ટોર કરેલો છે બરાબર, એટલે કે વેલ્યુ સ્ટોર કરેલી છે એ તમારે અપડેટ કરવી હોય, મોડિફાઈ કરવી હોય તો એના માટે અપડેટ કમાન્ડ છે યુઝ થાય છે. તો અપડેટ કમાન્ડ can be used to change or modify data values in a table. It can be used to update either all the rows or a set of rows from a table. Update command છે એ બે રીતે યુઝ થાય છે. જો તમારે બધી જ રો છે એટલે કે બધી જ વેલ્યુ કોલમની એક સાથે અપડેટ કરવી હોય તો તમે કરી શકો, અને સ્પેસિફિક રો કન્ડિશન પ્રમાણે અપડેટ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ અપડેટિંગ all the rows.
જો મારે એક સાથે બધી જ રો છે એ મોડિફાઈ કરવી હોય તો હું કઈ રીતે કરી શકું? સિન્ટેક્સ જોઈએ પહેલા. update, then after table name, then after set keyword આવશે, then after column name 1 is equal to expression 1, then after comma column name 2 is equal to expression 2. જેટલી કોલમ તમારે અપડેટ કરવી હોય એટલી તમે સેટ પછી લઈ શકો. ક્લિયર? એ કોલમનું નામ આપવાનું, ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર આવશે, then after expression એટલે વેલ્યુ આવશે જે તમારે સેટ કરવી છે, વેલ્યુ ટુ બી set or value to be modified, પછી સેમિકોલોન. ક્લિયર? what is the syntax? update પછી ટેબલ નું નામ, then after set પછી કોલમ નું નેમ જે કોલમ તમારે અપડેટ કરવી છે. ક્લિયર? સપોઝ બ્રાન્ચ નેમ અપડેટ કરવી હોય તો અહીંયા બી નેમ આવશે, then after અકાઉન્ટ નંબર છે અપડેટ કરવું હોય તો અકાઉન્ટ નંબર આવશે. ક્લિયર? પછી ઇક્વલ ટુ ઓપરેટર અને વેલ્યુ જે તમારે સેટ કરવી છે. ક્લિયર? આ વસ્તુ એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. તો આ એની સિન્ટેક્સ છે, એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, મારે આવું કરવું છે, અપડેટિંગ ઓલ ધ રોઝ ઓફ એ ટેબલ. એક્ઝામ્પલ શું છે? એડ 10% ઇન્ટરેસ્ટ ટુ બેલેન્સ ઇન ઈચ અકાઉન્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટ ટેબલ. શું કરવું છે મારે? એડ 10% ઇન્ટરેસ્ટ ટુ બેલેન્સ ઇન ઈચ અકાઉન્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટ ટેબલ. એટલે કે અકાઉન્ટ ટેબલમાં જેટલા અકાઉન્ટ છે એનું જે બેલેન્સ છે એમાં મારે કેટલા એડ કરવા છે? 10% ઇન્ટરેસ્ટ આપવું છે. ક્લિયર? તો એ બધામાં જ આપવું પડે. કોમન હું જો આપતો હોય તો મારે શું કરવું પડે? 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ બધા જ અકાઉન્ટ હોલ્ડરને આપવું પડે. તો બધી જ રો એક સાથે અફેક્ટેડ થવી જોઈએ બાય યુઝિંગ 10% ઇન્ટરેસ્ટ. કઈ રો અફેક્ટેડ થશે? બેલેન્સ. ક્લિયર? તો આપણે એક જ રો મોડિફાઈ કરવાની છે બેલેન્સ વાળી, પણ એમાં શું કરવું પડે? 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એડ કરવું પડે. ક્લિયર? કઈ રીતે થશે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. ઇનપુટ આપણે ક્વેરી કઈ રીતે કરશું? અપડેટ અકાઉન્ટ, જેમ સિન્ટેક્સમાં જોયું હતું એમ, અપડેટ પછી ટેબલનું નેમ, તો અપડેટ પછી અકાઉન્ટ પછી સેટ કીવર્ડ, ધેન આફ્ટર કોલમ નેમ, કઈ કોલમ આપણે અપડેટ કરવી છે? બેલેન્સ, તો એનું નામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું અપડેશન કરવું છે, બરાબર? વેલ્યુ શું અપડેટ કરવી છે? સો 10% ઇન્ટરેસ્ટ. તો 10% ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે થશે? 10% ઇન્ટરેસ્ટ કઈ રીતે થશે? બેલેન્સ પ્લસ બેલેન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 0.10. ક્લિયર? જો 10% આપણે ઇન્ટરેસ્ટ જોતું હોય તો ઇક્વેશન શું આવશે? જે બેલેન્સ હોય, ક્લિયર, એને તમે મલ્ટીપ્લાય બાય 0.10, બરાબર? અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરી છે? 10 ડિવાઇડ બાય 100, બરાબર? 10% જો ડિસ્કાઉન્ટ જોતું હોય તો એ ઇક્વેશન આ રીતનું થશે કે મેઇન બેલેન્સ છે એમાં આપણે પ્લસ એટલે કે એડ કેટલા કરશું? બેલેન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 0.10. આ આપણે ક્વેરી કરશું એટલે જેટલી રો અપડેટેડ થશે, બરાબર, એટલી રો, નંબર ઓફ રો આપને ખાલી ડિસ્પ્લે કરશે, નોટ ઓલ ધ રેકોર્ડ. કેટલી રો અફેક્ટેડ થઈ છે એ એઝ આઉટપુટ આવશે, લાઈક ધીસ. આઉટપુટ શું આવશે? 5 રો અપડેટેડ. આપણા ટેબલની અંદર કેટલા રેકોર્ડ છે? 5 રેકોર્ડ છે. ક્લિયર? એ 5 માં અફેક્ટ થાય છે એટલે 5 રો અપડેટેડ આવે છે. જો 10 રેકોર્ડ હોય તો 10 રોઝ અપડેટેડ આવે. ક્લિયર? લાઈક ધીસ. જોઈએ હવે આ આપણે એક્ઝામ્પલ રન કરીને. જો 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ આપણે આપવું હોય, ઓકે, પહેલા આપણે ડેટા છે એ સિલેક્ટ કરી લઈ. સિલેક્ટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ અકાઉન્ટ. ઓકે, આ આપણો ડેટા છે. બેલેન્સ તમે જોઈ શકો છો, આટલી બેલેન્સ છે આપણી પાસે. આમાં આપણે શું કરવાનું છે? બેલેન્સની અંદર 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એડ કરવાનો છે. ક્લિયર? તો આપણે આ ક્વેરી છે એ અપડેટની, અપડેટ કયું ટેબલ અપડેટ કરવાનું છે? અપડેટ પછી આવશે એટલે અપડેટ અકાઉન્ટ, ધેન આફ્ટર સેટ, જે કોલમ ની વેલ્યુ આપણે સેટ કરવાની છે, કોલમનું નામ, અપડેટ અકાઉન્ટ, સેટ બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેલેન્સ પ્લસ બેલેન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 0.10. ક્લિયર? આ આપણી જે ક્વેરી છે અપડેટ અકાઉન્ટ સેટ બેલેન્સ ઇક્વલ ટુ બેલેન્સ પ્લસ બેલેન્સ મલ્ટીપ્લાય બાય 0.10. ક્લિયર? સેમિકોલોન આપું છું.
અહીંયા 5 રેકોર્ડ છે, પાંચે પાંચ એક સાથે અપડેટેડ થશે. આપણે અત્યારે શું જોઈએ છે? અપડેટિંગ ઓલ ધ રોઝ ઓફ અ ટેબલ, નોટ સ્પેસિફિક. બરાબર, કોઈ કન્ડિશન નથી આપતા કે મારે આ કન્ડિશન વાઇઝ ડેટા અપડેટ થવો જોઈએ. અત્યારે આપણે શું કરીશું? ઓલ ધ રો અપડેટેડ. બરાબર, બધી રો માં અફેક્ટ થાય એવું આપણે ક્વેરી છે ફાયર કરીશું. ઓકે, એન્ટર આપું છું. ઓકે, શું આઉટપુટ આવ્યું? 5 રોઝ અપડેટેડ. 5 રો અપડેટ થઈ. હવે પાછું આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરી લઈએ. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ જોઈ લઈએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ અપડેટેડ બેલેન્સ. તમે જોઈ શકો છો ઉપર જે આપેલું છે 10,500 એનું કેટલું થઈ ગયું છે? 11,550. then 8,000 છે તો 8,800. clear? account set balance is equal to balance plus balance multiply by 0.10. તો તમે જોઈ શકો છો આ જે પાંચે પાંચ બેલેન્સ વાળે જો રેકોર્ડ છે, રો છે, એ પાંચે પાંચ અફેક્ટેડ થશે. પાંચે પાંચ માં ચેન્જીસ થશે. શું ચેન્જીસ થશે? 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એડ થઈ જશે. ક્લિયર? so this is updating all the rows by using update command. clear student? okay, હવે મારે એવું કરવું હોય સેમ updating all the rows of a table, modify branch name. second example જોઈએ, modify branch name to SBI in all account in account table. શું થશે? આપણી પાસે વેરિયન્ટ બ્રાન્ચ નેમ છે, બરાબર, એમાંથી આપણે શું મોડિફાઈ કરવું છે? બધા જ અકાઉન્ટમાં બ્રાન્ચ નેમ SBI થઈ જવું જોઈએ. મીન્સ each and every account table data, or we can say that branch name column value is changed to the SBI. અત્યારે આપણી પાસે કયો ડેટા છે? SBI છે અકાઉન્ટ નંબર 1 માં, 2 માં BOB છે, 3 માં SBI છે, 4 માં PNB છે અને 5th રેકોર્ડ છે 5 અકાઉન્ટ નંબર, એમાં ICICI છે. ક્લિયર? આપણે શું કરવું છે? બ્રાન્ચ નેમમાં બધી જગ્યાએ આપણે SBI જોઈશે. ક્લિયર? તો કઈ રીતે આવશે સિન્ટેક્સ? જેમ આપણે જોયું એમ અપડેટ પછી ટેબલ નેમ, ધેન આફ્ટર સેટ, સેટ પછી કોલમ નું નામ ઇક્વલ ટુ, ધેન આફ્ટર એક્સપ્રેશન, એટલે કે વેલ્યુ જે સેટ કરવી છે એ. અહીંયા આપણે વેલ્યુ જે સેટ કરવી છે એ શું છે? SBI. ક્યાં સેટ કરવી છે? તો કે બ્રાન્ચ નેમમાં. ક્લિયર? તો સેટ પછી શું આવશે? બી નેમ ઇક્વલ ટુ SBI. જોઈએ update, then after table name account, set b name is equal to SBI. કેટલી રો અફેક્ટેડ થશે? all the row will be affected. so output is 5 row updated. clear? પાંચે પાંચ રો માં SBI આવી જશે. પ્રેક્ટિકલી જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરેલું છે. તો બ્રાન્ચ નેમ ની અંદર 5 ડિફરન્ટ બ્રાન્ચ, SBI બે વખત છે તો 4 ડિફરન્ટ બ્રાન્ચ દેખાય છે. આપણે શું અપડેટ કરવું છે? બાય યુઝિંગ અપડેટ કમાન્ડ, અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ b name is equal to single inverted comma ma SBI. it means I need to change all the b name value to the SBI. એન્ટર આપું છું. 5 રો અપડેટેડ. પાછું સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ, સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ કરીને જોઈ લઈએ કે એ ચેન્જ થઈ ગયો કે નહીં. ઓકે, here is the change. all the branch name value is changed or updated to SBI. clear? this is how we just update all the rows in a table, updating all the rows of a table. any doubt regarding this student? updating all the rows, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? બધી જ રો આપણે ટેબલની અપડેટ એક સાથે કરી શકીએ. ક્લિયર? એમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ ક્લિયર ટાઈપ કરો. ક્લિયર ટાઈપ કરો જો ડાઉટ ન હોય તો.
ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે સ્પેસિફિક રો અપડેટ કરવી હોય. हेलो હાલો, अरे सर डाउट છે બોલો. સર આપણે જૂના જ બેંક નેમ બ્રાન્ચ નેમ જોતા હોય તો હા, એના માટે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છીએ અપડેટિંગ સ્પેસિફિક રો. ક્લિયર? એનાથી આપણે કરી શકશું. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન ઇઝ અપડેટિંગ સ્પેસિફિક રો. ક્લિયર? આપણે સ્પેસિફિક રો છે એ અપડેટ કરવી હોય તો એના માટેની સિન્ટેક્સ આ રીતની છે: અપડેટ table name, then after set column name 1 is equal to expression 1, column name 2 is equal to expression 2. આટલી સિન્ટેક્સ સેમ છે. ક્લિયર? અપડેટિંગ ઓલ ધ રોઝ માટેની. બટ સ્પેસિફિક રો અપડેટ કરવી હોય તો એક વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે: where then after condition. ક્લિયર? where પછી condition. સિન્ટેક્સમાં આટલો ચેન્જ થશે. તો એમાં શું થશે? કન્ડિશન પ્રમાણે where પછી જે કન્ડિશન આપી હશે, કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થશે એ પ્રમાણેની રોજ અપડેટેડ થશે, નોટ ઓલ ધ રોઝ. ક્લિયર? શું કહેવા માંગે છે? ધીસ અપડેટ કમાન્ડ અપડેટ્સ rows from the table that satisfy the condition provided by where clause. Here that satisfy condition provided by where clause and display message regarding how many rows have been updated. Suppose કે આપણે કોઈ કન્ડિશન આપી છે, એ કન્ડિશન પ્રમાણે એક રો અથવા તો બે રો અપડેટ થતી હોય તો આઉટપુટ એવું આવશે: 1 row updated, 2 rows updated, like this. But જો આ કન્ડિશન આપેલી હશે, કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થતી હશે, એવી જ રો અફેક્ટેડ થશે, નોટ ઓલ ધ રોઝ. ક્લિયર? આ સિન્ટેક્સ એક વખત જોઈ લ્યો, પછી એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અપડેટ ટેબલ નેમ સેટ column name 1 is equal to expression 1, comma column name 2 is equal to expression 2, where then after condition. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. ઓકે, શું આપણે જોવાનું છે? ચેન્જ બ્રાન્ચ નેમ ફ્રોમ SBI to BOB for account having account number A02 in account table. ક્લિયર? આપણે આપણો ઓરિજિનલ ડેટા જોઈ છે. આપણી પાસે ઓરિજિનલ ડેટા શું હતો આપણો? ઓકે, A01 માં SBI હતું. આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જોઈ છે. અત્યારે બધાયમાં SBI જ છે, બરાબર? પણ જે પ્રીવિયસ ટેબલનો ડેટા હતી આપણે કન્સિડર કરી, A01 માં SBI છે, A03 માં SBI છે, A02 ની અંદર BOB છે. તો એ મારે પાછું અપડેટ કરવું છે, SBI માંથી BOB કરવું છે. ક્લિયર? તો શું થશે? Change branch name from SBI to BOB for an account having account number A02. મારે કન્ડિશન એ આપવી પડશે કારણ કે બધી જ બ્રાન્ચ નેમ છે એની વેલ્યુ SBI છે, બરાબર? તો મારે સ્પેસિફિક કંઈક એવી કન્ડિશન આપવી પડશે કે મારે કઈ જગ્યાએ SBI to BOB કરવું છે. કારણ કે અત્યારે બધી SBI જ છે, બરાબર? તો SBI માંથી BOB કરવી છે, પણ કઈ સ્પેસિફિક જગ્યાએ? કે જે અકાઉન્ટ નંબર A02 છે. ક્લિયર? લાઈક ધીસ. કે અહીંયા A02 અકાઉન્ટ નંબર છે ત્યાં મારે SBI નું BOB કરવું છે. એટલે આવી એક જ રો છે, બરાબર? A02 વાળી, કારણ કે અકાઉન્ટ નંબર ઓલવેઝ યુનિક હોય તો એક જ રો અફેક્ટેડ થશે. ક્લિયર? કઈ રીતે ઇનપુટ આવે એ પહેલા જોઈ લઈએ. અપડેટ અકાઉન્ટ પછી સેટ bname equal to BOB, એટલે કે જે આપણે સેટ કરવું છે, મોડિફાઈ કરવું છે, એ વેલ્યુ સેટ પછી આવશે. સેટ bname equal to BOB પછી where પછી જે કન્ડિશન કઈ જગ્યાએ ચેન્જ કરવો છે એ આવશે. where account number is equal to A02. Clear? I need to set bname is equal to BOB, but where account number is equal to A02. આનો મતલબ શું થાય કે જ્યાં અકાઉન્ટ નંબર A02 છે ત્યાં મારે SBI નું BOB કરવું છે, બરાબર? અહીંયા SBI સ્પેસિફાઈ કરવાની જરૂર નથી, બીકોઝ bname આપણે ઓલરેડી સેટ કરી જ છે BOB. SBI છે જ, આપણે સેટ શું કરવું છે? bname is equal to BOB. કઈ જગ્યાએ? કે જ્યાં અકાઉન્ટ નંબર A02 છે. જોઈએ પ્રેક્ટિકલી એટલે આઈડિયા આવશે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સ્ક્રીનમાં બધું SBI, આ બ્રાન્ચ નેમ છે એ બધી SBI જ છે. અપડેટ અકાઉન્ટ સેટ, શું સેટ કરવું છે મારે? bname સેટ કરવું છે. શું સેટ કરવું છે? bname. BOB સેટ કરવું છે, બટ વેર કઈ જગ્યાએ? વેર અકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A01. ક્લિયર? સેમિકોલોન આપું છું.
एक बार જોઈ લો query update account set bname is equal to bob where account number is equal to sorry a02 છે ત્યાં આપણે આપવું છે bob એન્ટર આપું છું one row updated one row શું કામ કારણ કે એક જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં અકાઉન્ટ નંબર A02 છે જો મલ્ટીપલ A02 હોત તો મલ્ટીપલ એ રેકોર્ડ ની અંદર SBI ની જગ્યાએ BOB થઈ જાય હવે જોઈ લઈએ અગેન સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરીને સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ અકાઉન્ટ ઓકે our row is updated A02 છે ત્યાં શું થઈ ગયું BOB થઈ ગયું રેડી લાઈક ધીસ જો આપણે આવું કરવું હોય હજી કે A04 છે ત્યાં મારે PNB કરવું છે અગેન तो सेम अपडेट ની ક્વેરી છે હું યુઝ કરીશ अपडेट account set bname equal to pnb બરાબર pnb કઈ જગ્યાએ હતું આપણે A04 ની અંદર તો where account number is equal to A04 જોઈ લ્યો તમે લોકો update account set bname equal to pnb where account number is equal to A04 એટલે A04 હોય ત્યાં મારે bname શું જોઈશે pnb એવું આપણે અપડેશન કરીશું one row updated પાછું આપણે select star from table name કરીને જોઈ લઈએ select star from account okay our fourth record A04 having pnb branch એટલે કે અહીંયા SBI નું પાછું pnb થઈ ગયું હવે લાસ્ટ વન છે એ પણ અપડેટ કરી નાખી બરાબર લાસ્ટ વન આપણે શું હતું જે ઓલ્ડ રેકોર્ડ છે એમાં ICICI A05 માં એ પણ આપણે ચેન્જ કરી નાખી ઓકે update account set bname equal to ICICI where account number is equal to A05 one row affected પાછું આપણે select start from account કરીને જોઈ લઈએ ક્લિયર A05 માં SBI માંથી પાછું ICICI થઈ ગયું રેડી તો આ રીતે તમે સ્પેસિફિક રો છે એ અપડેટ કરી શકો by using update command so update all the rows and update specific row by using update command આમાં કોઈને કાઈ ડાઉટ સ્ટુડન્ટ any doubt regarding this update command માં કોઈ પણ પ્રકારનો કાઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો નો ડાઉટ હોય તો ક્લિયર ટાઈપ કરો શાંતનુ હવે તમારો ડાઉટ ક્લિયર થઈ ગયો okay so most of the student type yes and clear so આજે આપણે આટલી વસ્તુ જ રાખી બે વસ્તુ આજે આપણે જોઈ ડિસ્ટિંક્ટ કમાન્ડ ક્લિયર ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ એલિમિનેટ કરવા માટે then after updating existing value છે ઓલરેડી ઇન્સર્ટ કરેલી છે વેલ્યુ ટેબલમાં એ આપણે અપડેટ કરવી હોય એક સાથે એટલે કે અપડેટિંગ ઓલ ધ રોઝ ક્લિયર એન્ડ અપડેટિંગ સ્પેસિફિક રોઝ તો બે વસ્તુ જોઈ આપણે હવે આજનો ટોપિક છે આપણે અહીંયા એન્ડ કરીશું થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ